आज जो कोल्लडिया ग्राम को आसी आमर पूजक अच्छा आम पूजकों सह विषय तथ्य श्रावण मसरे कही था जल लगी हुए अलग मास मान कहीं हुए विषय आम टे आलोचना रख श्रावण मासटा केवल शिव से मासटारे शयन करते तेणुक जलाभिषेक कले सी टे शांत अनुभव करती। श्रावण मसटी को कहीं आम बाछिले जे धरा श्रावण रे शिवंग लिंग रे जलाभिषेक श्रावण मसरे आमर समुद्र मंथन करा जाए देवता माने राक्षस माने मिसी समुद्र मंथन करते आम तो संपूर्ण जानिनु आज्ञा जानापी तो आसीचु टे कहबे कि प्रथम कौन विषय आसीथिला आज्ञा ना प्रथम विष आसीनला विष आसीला शेष जो शेष विष आसला ताकू आउ केही ग्रहण करने को राजी हेले नाही तेणुक देवता माने शिव को आराधना कले शिव जाइकी ताकू पान करने सत्वे तांकु कंठरे धारण कले भितर को देना कंठरे धारण करिवारु तांकु नीलकंठ बोली आमे कहू विष को पान करने परे अतिशय प्रभु शयन करिवे जेतबेले शयन कले सेतबेले भक्त मान कौन कले ना देव ठाकुरंक उपरे नेकी जलाभिषेक कले आमर आगुरु पौराणिक मतेर अच्छी जे जंतु आघात करे ताकू लौकिक मतेर कहती जे तापर किछि पानी ढाल भक्त माने शिवंक उपरे जलाभिषेक देवता माने भी सेतबेले करथिले तेणु करी सेईटा परंपरा रु रही जाइछि यही मासरे शिव शयन करती तेणु आंबे माने भी सेही रास्ता को अनुकरण करके चली जहाँ भी हो आम शिवों पाखक जो आसुचे जलाभिषेक करुचे आम मनरे तो ये भाव नहीं आसुचे प्रभु प्रति आमर भक्ति भाव रोचे आम भक्त आम भगवान पाखक आसुचे आज्ञा भगवान पाखे आमर जो दुख हरण हुए आम आउ एक भगवान पाखक कहीं जाऊे ये जो संस्कृति आमर अच्छी आम जदि शिवों ठारू बरप्राप्त हो पारिबा ताले अलग देवादेवी को आम कहीं आमर हिंदू धर्म रे आमे कहा को छाड़ीवा को आमे प्रस्तुत नुहे किंतु आम हिंदू मानकर सबु प्रकार ठाकुर जेते प्रकार ठाकुर अछंती आमे कहा को छाड़ीवा को प्रस्तुत नुहे आमे सब कोटो आनिचे आज्ञा ठाकुर माननकु स्वयं नारायण जे सृष्टिर कर्ता होचंती नारायण सीए तो वैकुंठवासी सी होचंती क्षीर समुद्र से माने सी रुहंती तेणुक देवादेवी माने जेतबले आमर सृष्टि सर्जना कले ब्रह्मा सेतबले 33 कोटी देवादेवी से माने सर्जना कले तांको किए पूजिबो ना आमे माने ही मानव माने ही तांको पूजा अर्चना करिवे जेतबले ब्रह्मा सृष्टि कले सबु 36 कोटी जीवजंतु जो सर्जना कर सारा परे देखिले जे आमको पचारा भाया किए ना किए इे तो गला किए साड़े गला किए गचू चढ़ी गला किए माटी आंपुड़ी पकेला ठाकुर कहले आम एत जीवजंतु एत जीव सृष्टि कले किंतु ये आम काम लगिला भाया कई ना आम कथार कई ना तेणुक ब्रह्मा को कहले ब्रह्मा तेमे जो सृष्टि सर्जना कले आदरे किसी लाभ ना ना आज्ञा कौन है ना एते जीवजंतु सृष्टि कल किंतु ता भीतर आमे टिके आमको कही कि आम कथा भी कहीं शुणु ना कौन करा जिवो ना एमिति गोटे जीव सृष्टि कर जे सी आम पाखापाखि आम पार्श्ववर्ती होउथिबो सोडू ब्रह्मा कौन कले गोटे जीव सृष्टि कले सी जीवटी नाम देले मानव जो मनुष्य जेत मनुष्य सृष्टि कले सी मनुष्य सृष्टि है मनुष्य देहरे दिव्य ज्ञान जेतबले मनुष्य देहरे दिव्य ज्ञान शुणी संतोष भगवान ठाकुर सब देखिले प्रकृत यही जीवटी आमर किछि उपकार आसो तेणुक कहले ब्रह्मा जहाँ कर ठीक कर देवादेवी माने जो जो स्थान रे जे जोटी रहिबा कथा रहिबे तांको पाई व्यवस्था करा जिवो से केमिति रहिबे मानव जदि आसिले ब्रह्मांकर वर्ण संस्करण कहीं सृष्टि है आज्ञा वर्ण संस्करण सृष्टि न करी थिले वर्तमान आपण देखंतु जदि यहीटा वर्तमान आमर वर्ण संस्करणटा न रहिले
କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭେଦାଭେଦ ରହିବନି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା କି ସମସ୍ତେ କହିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବା, ସମସ୍ତେ ତ ପୂଜା କରିବା, ଆଉ କିଏ କାହିଁ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ତେଣୁକରି ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ଭେଦାଭେଦ ରଖିଛନ୍ତି, କେବଳ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସବୁ ହେବେ ଏକାଚାର ନ ରହିବ ବେଦର ବିଚାର। ଯଦି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବେ ଆଉ କିଏ କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଗଲି ପାଣି ଢାଳି ଦେଲି, କ୍ଷୀର ଢାଳି ଦେଲି, କ୍ଷୀର ଘଷି ଦେଲି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପୂଜା କଣ ସେମିତି କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା? ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କି? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମାନବ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବା ସର୍ଜନା କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଜନ୍ମ ନେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରଖିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାନେ ଭଗବାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରଖିଲେ ଯେ ସେଇମାନେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଶିଖିବେ, ସେଇମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇବେ। ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ମାନବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ମାନବ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ନା, ବଢିଗଲା ପରେ ସବୁଠୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କଲ, ଇଏ ତ କେହି ସମସ୍ତେ ତ କଣ ଏକାଚାର ହେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିଏ କାଦୁଅଚ କରୁଛି, କିଏ କଣ କରୁଛି, କିଏ କଣ କରୁଛି, ସେ ସେଠି ନୁଗାପୋଳା ନେଇ କାଚୁଛି। ସବୁଠୁ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖ, ତମେ କାଲି ଯାଇକି ଦେଖିବା କିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଗଲେ, ଦେବତା ମାନେ ଗଲେ। ମାନବ ସଂସ୍କାର ଯୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦଳେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପୋଥି ପୁରାଣ ଧରିକି କିଛି ଗୋଟା କେମିତି ଧରିକି କିଛି ଲେଖାପଢା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲୋକ ଖଣି କୋଦାଳ ଧରିକି ସେ ତାଙ୍କର ହଣା ମରା ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ବେଳକୁ କିଛି ଲୋକ ଇଏ ତାକୁ ଦଉଛି, ସେ ତାଠୁ ଆଣୁଛି, ସେ ତାଠୁ ଆଣୁଛି, ଇଏ ତାକୁ କିଛି କଉଡ଼ି ଘିନି ଆସୁଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦଳେ ଲୋକ ବସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କିଏ ଲୁଗା କାଚୁଛି, ପୁଳାଏ ଲୁଗା କଚାକଚି କରୁଛି, କିଏ କାହାକୁ କ୍ଷୀର କରିଦେଉଛି, କିଏ ଆମ୍ପୁରି ଦେଉଛି, ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନାରାୟଣକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନା କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଆମ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଏଇମାନେ ହିଁ ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟା ସେ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମା ବିଳେଇଲେ ବେଦ, ସେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବାପାକୁ କହିଥାନ୍ତେ ନା ଏଇଟା ଭାଇ ବୋଲି, ଆମେ ସେଇ ଭାଇ ବୋଲି ଚାଲିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି କହିଲେ ଏମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେଉଁମାନେ କୁସ୍ତି କସରତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହଣା ମରା ଚାଷ ମାଟି ତଡ଼ା ତଡ଼ି ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ କୃଷି ବୈଶ୍ୟ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଗାପତ୍ର ସଫାସଫି ଏସବୁ ଗୋଟେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ ଭାରତର ମୂଳବାସୀ, ମୂଳ ନିବାସୀ। ଏମିତି ପ୍ରକାର ସଂସାରଟା ସୃଜନା କରାଗଲା। ସନାତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାରଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ କଥାକୁ ଆଗେ ବୁଝିବା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇ ଆପଣ ଯାହାଟା କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଚଳିଲେ ଏମାନେ ଏକ ମାଳରେ ଅନେକ ଫୁଲ ପରିକିରି ସମସ୍ତ ଚଳିପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିନା ସମାନତାରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ନିଚ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଭେଦଭାବରେ ସେମାନେ ତଳକୁ ତଳ ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଉନ୍ନତିର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର, ତାକୁ ମୁଁ ନିଚ କାହିଁ ଭାବିବି? ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଯେମିତି ଆମର କହନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, କର୍ମ ନେଇକି ଫଳ। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଫଳ ଦେଲେ କିଏ? ସେ ନା ସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ କି ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆକୁ ଏଇ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଦିଅ। ଜଣେ ବେଦ ପାଠ କରୁଛି, ଫୁଲ ତୋଳୁଛି, ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, କ'ଣ କରିବ? ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିଆଟା ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଆଟା କେବଳ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସେଠି ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ କରିଛି, କିଏ ଗୋଟାଏ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା କରି କହୁଛି ମୁଁ ଇଏ କୃଷ୍ଣ,
ହଁ ଏଇ ପ୍ରକାର କରି ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ 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 ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ପଇତାଟେ ପକେଇ ଦେଇ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଖିଣା ଜଣାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ମତେ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା କହିବାରୁ ମୁଁ ସିନା ଜାଣିଲି ଆଉ ନ କହିଦେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତାପରେ ସେଇପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମାନେ ଆମର ଦରକାର ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆଜ୍ଞା। କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜନ୍ମରୁ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧୁ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯିବୁ କି ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଆମ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଲା ସଠି ପୂଜା ଅଛି ତାର ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି ସେ ପୂଜା ପର୍ବ ସବୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ ଆଡକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖଡି ଛୁଇଁବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଲା ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛି ସେଇ ସଭ୍ୟତା ସମସ୍ତେ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଗଲା ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି କେହି କାହାକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାତିଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମରୁ ନା କର୍ମରୁ ଜାତିଟା କର୍ମରୁ ନା ଆଚ୍ଛା ଯଦିଓ କର୍ମରୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୋଉମାନେ ବେଦ ପଠନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କରାହେଲା ଯିଏ ଯାହା କର୍ମ ନେଇକିରି ତେଣୁ କର୍ମରୁ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଥାଏ କର୍ମରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଂଶରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏବେ ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ତ ଜନ୍ମରୁ ଜାତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା ନା ଚଳନି ପାଇଁ କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଏଠି ଆଳତି ନ କରିଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ ତ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ କରିବି ଆଜି ତୁ କାଲି କରିଦେଲୁ ମୁଁ ଆଜି କରିବି ତା ଦେହରେ କଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଜ୍ଞା ରହିବ କି ନା କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଏ ଯେମିତି ପରିବାର ବାପାଙ୍କର କାମ ବାପା କରିବେ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ହଁ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବନା ଆସୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାନଙ୍କରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଜାଣୁଛେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନ କରି ଏ ଲିଙ୍ଗ କାହିଁ ପୂଜୁଛେ ଶିବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କରାଯାଇଛି ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ହଉଛି ଲିଙ୍ଗଟା ପୂଜା କରାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ରାଜା ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନଥିଲା ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ କରାଗଲା ସେଇଠି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ କିଏ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷ ରାଜା ସତୀ ଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ନାରଦ ଠୁ ଯେ ତମ ପିତା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଇନା ତୁମେ ବଡ ଝିଅ ହେଇକି ତୁମେ ଆଗେ ଯିବା କଥା ନା ମୁଁ ତ ଦେବର୍ଷି ଜାଣିନି ତେଣୁକରି ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବାପା ମୋର ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇପାରିବିନି ନା କାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ତ କିଛି ଖବର ଆସିନି ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ଯିବାଟା କଣ ଠିକ ହବ ସେଇଠି ଶିବ ତ ସବୁ ଜାଣିଲା ଠାକୁର ସେନା କଣ ନ ଜାଣନ୍ତି ତେଣୁ କହିଲେ ଇଏ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯିବାକୁ ତୁମ ବାପା ଯଜ୍ଞ କରୁଛ ଅଥଚ ମତେ ନ କହିପାରନ୍ତି ତୁମକୁ ବି କହିନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯିବାକୁ ଯାଇପାର ଯାଇକି ଆସିପାର ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସତୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଦକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକେଇଲେ ସତୀଙ୍କି ବହୁତ ଭର୍ସନା କରି ଗାଳି ଦେଲା ପରେ ସତୀ କଣ କଲେ ସେଇଠି ଅଗ୍ନିରେ ଆତ୍ମ ବିସର୍ଜନ କଲା ପରେ ଆଡେ ଶିବ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ତେଣୁକରି ଆଉ ସିଏ କୋଉଠି ସମ୍ଭାଳିକି ରହିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କପଡା ଅଛି ନା କଣ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କଥାରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପଶିଯିବ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିବ ପାଗଳ ଭଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଦେଖି ପକେଇଲେ କିଏ ସେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକେଇଲେ ଶାଶୁ ହେବେ ଶିବଙ୍କର ସେଇଠୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ
एते भद्र समाज राज राजसी बसिचंती देवता माने बसिचंती आउ तुमे लंगड़ा है जो आसीच आज थारू तुमर यही अंड ही पूजा हम शिव पुराण रे मध्य अछि। लिखा अछि। से दिन ठारू शिवंक लिंगटा पूजा करा आगे जो शिवंक लिंग टी पूजा पाउची तांको चतुर्पार्श्व रे जो रहिची जो दीप सदृश ताकुआ छाड़िबे केमिति हां सेही जिनिसटा हर विषय पार्वती आमर हर पार्वती से जगटा सेटा हूँ कौन सेटा हूँ प्रकृति ये हेले पुरुष तामाने सी हेले जोनी ये हेले अंड आज्ञा आगे किंतु पार्वती हेले प्रकृति शिव हेले पुरुष तेणुकर सी तांकु छाड़ती शिव केतबेले पार्वती की छाड़ी छाड़ी ना तेणुकर सी सांगरे रखिछन चारिपट जाए कुहाଯାଏ ଶକ୍ତି ଏଇଟା ଶକ୍ତି ଅର୍ଥ ମା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ସହଯୋଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଖୁବ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଠାକୁର ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଠାକୁର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମୋର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ମହାନ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ମହାନ ଏଇକ୍ଷଣା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ମହାନ କାହିଁକିନା ଅତୀତର ସମୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣି ଆସିଛୁ ଗ୍ରାମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ଅଜା ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗଲେଣି ସେମାନେ କହନ୍ତି आमको कही जाए ये सबू कर किंतु बुढ़ी की हतादार करिव नाही ता प्रति केवल केतबळे अवहेला करिव नाही। जो भगवान जो विचारधारा को आमे सम्मान देवा आसंतु आजिर आउ गोटे कथा ना टिके रहीगला आम भगवान पाखक आसिले आम नंदी कथा आलोचना कले प्रभु पाखक आसिले सर्वप्रथम नंदी दक्षिण कान आम किसी कही तापर आम पूजकों सह आलोचना रखु एवं भगवान को दर्शन कर नंदी दक्षिण कान कौन रखी था कही था आज्ञा से विषय किसी अच्छी कि भक्त मैंने जानती प्राय भक्त प्राय जानती वृषभ दक्षिण कान गाय ठाकुर गायत्री जप कर गायत्री मंत्र जो गायत्री मंत्र टिके जप करती जप कला दुख व मानसिक सब प्रथम सर्वप्रथम वृषभ को दर्शन कला परे आगे से अच्छी ना से कहीं आगे रखा अच्छी किसी प्रथा रोचे निश्चय पूजकों सह ए विषय जो कथा हेले आमे जानिले कि प्रभुंकर विचार को लेकर आमे माने बाट चलवा आम सनातन धर्मावलंबी लोक ही आमे माने आम निजको बंचेबा पई आमे चेष्टा करिबा दरकार सेथि पई हमर प्रथा परंपरा को आमे उज्जीवित रखिबा मठ मंदिर और आश्रम को किपरि नूतनता आनी देबा आ अधिकरु अधिक प्रचार प्रसार करा जाई परिबो ता ऊपर आमे चिंता करिबा। हौ नना आजिर भिडियोटी को एटा आमे शेष करूचे। बहुत बहुत धन्यवाद।